अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टोल मर्गनी को मोहब्बत सर दरूद हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़मा इज़्ज़तमंदो द सूरह ज़ुमर द आयातुन मस्तासु मख्के उलुस्तु देखिए अल्लाह तबारक व तआला यो खबर कई अगर दादा चे ए इंसान तो मुसाफिर मासूबे वाइज मासूबे ए इंसान दाद सूरह ज़ुमर दी आयातुनो खुलासा ए इंसान तो दो सूरह हदीद दा यो आयात में हुई पदी की ददी मुसाफिर पिंजा मंजिलुन खई मुसाफिर रवानी गना दा मंजिल दे दा मंजिल दे दा मंजिल दे नुदी आयातुन हुई चित मुसाफिर और दे आयातुन ददी मुसाफिर मंजिलुन दो खबरी सो खबरी दी बिल्कुल आसान है कि तासो हाजिर वही नुज़मा बम फ़ायदा उशी तासो बम फ़ायदा उशी और बुढ़ा अजद सड़े दवा बदता हुक्म जमा कड़ाओ बपरदेशी नवाए भाई खा सही ना वो आए टोल पर शरीका सुबहान अल्लाह दी आयातुन संग पता लगी दा चिदा इंसान मुसाफिर दे पता जक लगी दा ची अल्लाह दी इंसान मंजिल सही खई मंजिल जन्नत ते सरे नु मंजिल द आगा चाई वाई कना मंजिल द आगा चाई माशाअल्लाह द इनाम काबिल सरे माशाअल्लाह मानवी दो तासो वाई कना ज़ुख बनिम तकरीर पतासो कौन ची तासो पे पोहा शई दे आयातुनो माता व ताता खपल मंजिल खो सही खो नो मंजिल द आगा चाई ची सो को मंजिल द आगा चाई ची सो मुसाफरी ची मुसाफिर नहीं नो अदागा मंजिल नहीं द कोर न सड़े उजी नु दुकान मंजिली नु दे द कोर न द दुकान पूरे मुसाफरी द दुकान न दे पटी तजी नु पटे मंजिली दे द दुकान न द पटी पूरे मुसाफरी नु द बहरैन न रवान छी मट के कारी नु दे द बहरैन न वाला द मटे पूरे मुसाफरी मटे मंजिली नु दा इंसान हम दे वी दुनिया न रागल दे और रवान दे यो मंजिल इश्ता नु ची मंजिल इश्ता मुसाफिर दे सरे नु मुसाफिर चिकल द सफर तैयारी कई और दे पर सफर रवान शी नु तशतूर दी सादर हम को गना चाहिए पजेब के पैसे हम नारी और दजान सर दला हम नारी दासी कई नु सब कई हुआ है दा अने का यादगार खलक देखा माशाअल्लाह हुआ है सुभान अल्लाह यकीन हो गई स्करेन जरीन जोड़ून ने जवाब तमिर शुआगा दीर गलाम चलो लरे दिन को प्रोग्रामों नो दस्तार बंदई वे उस्तासो पदे मोहब्बत और पदे हाजिरई नासी जमा जुड़ा खुशाल शो अल्लाह दे तासो पदवाना जाना खुशाल की देखा चे कुरान तो कल सड़े हाजिर की नहीं हुआ है चे कल कुरान तो सड़े नो अल्लाह का दे पे पोह का अमल वन को कि वो सड़े दा वाड़ी चे जमाना फायदा वाली कि वो सड़े दा वाड़ी द मख द दजड़ो द जवन द अहलो आयाल द जिंदगी द माल और अहलो आयाल टोल मुनव्वर शी
که یو سړی دا غواړي چې تنګدستیا زمانه پریشانی لري شي حادثې لري شي مصیبتونه لري شي نو قرآن وی ما ترانی دیشو نو زبستانه دا ټول مصیبتونه لري کوا نو ما د قرآن نه تپوسو کو چې تا ته څنګه رانی نو دی قرآن وی ته به 3 کاره وکې څو کارونه کارونه چې ته وکې نو ته به ما ته رانږدې شې نو بیا به تا ته فایده میلاو شي هغه 3 کارونه دا قرآن په خپله سوره قاف د عقل استعمال منع نه دی خو د وحي سترګې بینا دي ګوره ما د تاسو ټول ښکارېږئ خو چې کله دا رڼا ختمه شوه لرې شو نو بیا دا سترګې کتل وایي که نه بیا دا سترګې کتل نه کوي نو دې نه انکار نشته چې سترګو کې بینایي شته دې بینایي لپاره د بهر د یوې بلې رڼا که چېرې د بهر هغه بله رڼا د دې سره ملګرې شوه هله به دا خپل کار شروع کوي کتل به کوي رڼا ملګرې نه وه اگر چې دا سترګې وړې نه چې غټې غټې شي خو دته به څه نه ښکارېږي نو د دې رڼا دپاره بله رڼا پکار ده که هغه رڼا نه وه نو دا ړندې دي نو وایي عقل ړوند دی وایي عقل په تیاره کې وایي که نه په تیاره کې په زوره وایي په تیاره کې د مور او د ښځې پته دا به کله لګي چې رڼا شي دا به کله لګي شي نو نن د وحي رڼا نشته نو ما ته پته نه لګي چې دا ښه دي او که دا بد دي دا حلال دی او که دا حرام دی دا جایز دی او که دا ناجایز دی دا ظلم دی او که دا انصاف دی تیاره ده زما عزتمندو د وحي رڼا د ځان سره کوي نو چې د وحي رڼا عقل ته میلاو شي نو دی بیا بېلتونو کې حق جدا شي باطل جدا شي ظلم جدا شي عدل جدا شي دین اوري او القسما بالکل متوجه جی وهو شهید جی دا کار لګ ګران دی دا درېیمه خبره لګه ګرانه ده دا درېیمه خبره لګه وایي که نه وهو شهید الله تپوس کوي عقل سره ناست دی وی او وی غوږونه دې متوجه کړي اورېدې وی او وهو شهید الله وی ودرېږه چې زه دې ولټوم چې زړه دې ځان سره راول دی که بازار کې دې پرېښی دی وهو شهید دا شپږ فوټه جسم خو دې راوړی دی زړه در سره دی که زړه دې بهر چېرته پرېښودی دی زړه هم حاضر کا زړه حاضر کا نو چې زړه دې حاضر کو نو قرآن د زړه نه راوتی دی او زړه ته رسي تورات لاسو له راغلی و انجیل لاسو له راغلی و زبور لاسو له راغلی و صحائف لاسو له راغلی و قرآن لاسو له نه و راغلی زړه له راغی د زړه نه چې بیا راووت نو داسې اثر یو چې مشرق او مغرب ټول اتباع باندې مجبوره شو نو دا قرآن وی ما اول زړه ته کوز کا جی نو چې زړه ته کوز شي او دی بیا په ژبه راوځي د زړه نه د دې تاثیر بیا دی ځکه دا قرآن د پیغمبر علیه السلام په زړه نازل شوی و په څه نازل شوی او نو بیا دی د زړه نه راوتو په ژبه اللہ دی زمون دل غافل ہو گئے ہیں شاہ سے بتوی نہ 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 یہ تو خطرے کی بات ہے ہوا سوئے ہوئے کو تو ذرا جھنجھوڑو تو وہ جاگ جاتا ہے اٹھ جاتا ہے یہ جو اٹھتا نہیں یہ خطرہ ہے کہ تمہارے دل مر نہ چکے ہو سڑے چې ودشي چې आवाज وته وکي یا وړکه نو بیا پاسي خو چې مړ شي بیا نه پاسي نو چې قرآن ستا په زړه اثر نه کوي فیات نه بدلیږي نو الله ته وجاړه چې اسن زړه د مرګ مراد دا دی چې دا سړی پوخ کافر دی لکه چې ایمان ته ووت نو مړ شو که نه نو کله چې قرآن ته کښېنئ د زړه سره کښېنئ
نو چې د زړه سره کېناستې یو خبره کوم بیا د خپلې موضوع لازم چې کله د زړه سره کېناستې د الله سنت دي وایي د الله په زوره وایي زما سره چې زه پوهېږم چې تاسو متوجه د الله یعنې دا وایي که نه الله فضل وکړي نو الله وایي فضل خو زه کومه دا خو تجلی او نور دی نو پسې یې وغورځوم زړه خو شته نه وی فضل وغورځئ الله فضل وکړي رحم وکړي کرم وکړي مهرباني وکړي جی تبارک وتعالی وی دا خو نور دی او تجلی ده نو کله چې د اسمان نه متوجه شي کله چې د اسمان نه د الله د فضل د رحم د کرم د مهرباني د احسان هغه طیاره د عرش نه را روانه شي مثال باندې تاسو وګورئ فانزل الله سکینته هغه جهاز چې کله د هغه ځای نه را روان شي نو لکه جهاز لیډینګ کوي په ایرپورټ باندې په څه باندې زوره وایي که نه جهاز کوم ځای کینی نو چې جهاز راورسېد او ایرپورټ حاضر نه جهاز به کینی جهاز به د کمې پورې فضا کې چلیږي چې د کمې پورې ایرپورټ حاضر شوی وایي که نه نو د الله فضل راشي د عرش نه کرم راشي مهرباني راشي احسان راشي دشمن هدف اول په دشمن بل باندې دغه ایرپورټ تباه کولی چې د ایرپورټ تباه کا نه به د جهاز کې کېناستی شي او نه به د جهاز چتېدی شي نو زه به فتح حاصله کړم نو لکه د ظاهري دشمن هدف چې ایرپورټ دی زما د الله په جلال قسمی نفس او شیطان باطنی دشمن دی د هدف هم ستا د ټول کائنات ایرپورټ دی په کوم چې د عرش نه سکینه نازلېږي او سټې پې کوي هغه ستا ایرپورټ تباه کړي چې کو چغې وکاږه وایه فضل الله کې چغې وکاږه وایه کرم وکړي چغې وکاږه وایه احسان وکړي بل یو آسان مثال به درکړم بچي لوښی راواغ بابا یا ابۍ ناسته ده غوا ته غوال وشي او بچی وږی دی لوښی راواغل وی مورې ماله لږ پی راکا هغه وی ورکشه نه در کومه دی وی مورې وږی م پی راکا هغه وی نشته دی بیا جاړي وی پی راکا هغه وی نه در کومه ته په ما نه خفه کېږي وی خفه کېږم نو وی پی نشته وی شته نو چې زه یې غواړم نو بیا یې راکې ولې نو هغه وی مخ دې ورک کړه دې لوښي ته وګوره دا لوښی ګنده دی په ګنده لوښي کې مور خپل بچي له پی نه ورکوي نو الله د عرش نه اعلان کوي چې ای زما بندګانو په ګنده لوښي کې مور پی نه اچوي زه الله ستا په ګنده لوښي کې فضل او کرم ولې واچوم په ګنده لوښي کې مور پی اچوي وایي که نه سړو نو پی ته موږ په پښتو کې نور وایو موږ وایي پی نور دی نو تجلی ده د الله فضل کرم تجلی ده تجلی ده درگذر تجلی ده بخشش تجلی ده فیاضی تجلی ده مغفرت تجلی ده ما لوښی نیولی دی الله ما باندې فضل وکړي هغه وایي کوم ای زما بنده لوښی دې ګنده دی زه په تا مین یم ته لوښی پاک راوړه که ما در نه کو ما ته د بیت الله رب مه وایه لوښی ګنده دی جی ما څه ووایي الله دې زموږ لوښی پاک کړي او د دې لوښي د پاکولو لپاره یو قول دی یو فعل دی د دې لوښي د پاکولو لپاره دوه کارونه دي څو کارونه دي موږ یو کوو یو نه کوو مړ به شي دا به پاک نه شي په دې دنیا کې هم د الله معاملات بنده سره د هغه په شکل د هغه په صورت د هغه په ظاهر هغه هم په دې ده او که په حشر کې معامله ده هغه هم په دې زړه زما ګنده دی او قانونونه هم الله درې جوړ کړي دي د دنیا قانون جدا دی د قبر برزخ جدا دی او د حشر جدا دی د دنیا قانون دا دی چې زړه هم آزاد دی جبه هم آزاده ده زړه
چې زمونږ دی الله دې زمونږ ژبې زمونږ د زړونو سره یو کړي وایه آمین. او دا به د مرګ نه مخکې کول غواړي. که ژبه او زړه یو نه نو دنیا کې په ژبه څه دي ګاډی چلیږي. دا جدا قانون دی. برزخ کې به قانون چینج شي. خبرې کوي ما ته متوجه شي. لاسونه به په زوره وایي لاسونه به سپی به ګواهي کوي او اعلان به وشي. اعلان قرآن وایي اعلان به کېږي. یو اعلان به دا وشي یوم تبل السرائر. نن به زه ستاسو د زړونو رازونه تاسو ته مخامخ کم. نن به زه وایي که نه نن ما په زړه کې څه پټ کړي دي. سر خو مې هاته ایښودی دی په زړه کې مې څه پټ کړي دي. نو زما مور به ترې نه خبر، زما استاد به ترې نه خبر، زما تره به ترې نه خبر، زما ګاونډي به ترې نه خبر. دا تا چې چاته زړه سر ایښودی دی هغه ترې نه خبر. یوم تبل السرائر. زه به نن ستا رازونه بهر ته راوباسم. تا ته به یې وښیم چې منافقه سر دې ماته ایښودی او زړه کې دې دا ګند پروت و. دا خو ظاهرو یو دا ظاهر دی یو دا بره نه ځي. د دې حقیقت بره ځي. او چې کله د دې حقیقت بره لاړ سر دا چې څه پرې راوځي ووایه سبحان الله. چې قبر کې درته بیا نکیر منکر کوتک نیولی د هغې نه ښه نه ده چې اوس یې چې که پته درته ولګي چې زما دې کټوۍ کې څه دي نو چې دې څه راواغستو نو چې تا ژبه ښکته کړه دا چې دا سمسۍ دې ښکته کړه کټوۍ ته او دې غیبت راواغستو پوه شه چې کټوۍ ګنده ده. جی وایه که نه کټوۍ نوره وایه. او که چا زړه پاک را نه وړ بیا دې زما په خپل جلال قسم دې ناکام دی. نو د کامیابی او د ناکامۍ دارومدار الله په دې کې خو دا پاک کا. نو دا مونږ چې موږ کوو روژه چې نسو ذکر چې کوو حج چې کوو سیروزه چله چې لګوو عمرې چې کوو نور چې څومره کارونه کوو جی دا دوايي ده. دا څه ده؟ نو پلار ډاکټر لګولي دوايي ولا راوالي. تاسو حاضر یې که نه؟ کستوري شوي چې بس کما حاضر یې؟ ما لا خپله موضوع نه ده شروع کړې خفه کېږئ مه. تاسو ښه ستړي شئ چې بیا مې نه راواړئ. دا هغه لرې دنیا نه ده نه شم راتلی. وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بچے ناجوڑا شو پلارے دوائی راوڑا تو بچے ناجوڑا شو پلارے دوائی راوڑا او کچره بیا را لمبا به نه به مخکې اورېدلي نه به بیا د چا اورې ووایې سبحان الله. ځکه د ټایم په توجه راولئ بیا به ارمان کوئ. د بچي ابا خوشحالیږي چې نه خوري ابا خفه کېږي. حالانکه صحت په هم بچي ته میلاویږي بیماري هم د بچي ډېرېږي. نو دا پلار دومره تاکید کوي بچه دوايي دې خوړله نو خلق دوکه شي. خلق چې دا سړی ګنې دا ابا ګنې په دوايي مین دی. جی دا ابا وایي که نه نو ابا یې وایي زما دې د رب العالمین په جلال قسم په دوايي نه مین. بچي در رسیه ته په خپله کې زه صرافی خیر یم زه رب د خیر ما رب د شر ما خو فطرت او عادت مې دا دی چې خیر لیږم شر نه لیږم. ووایه سبحان الله. او که
سره وی چې شر را کنه زما مخلوق دی او دی غواړي نه دی ورنو کدی غواړي نه دی ورکما جی بیدک الخیر زه خود خیر مالک ما خیرنا تقسیم ما خیرنا ورکوما نو الله تبارک وتعالى فرمایي زما بنده ګیره دې سپینه شوه د سرویخته دې سپین شو شپېته کاله دې مونځونه وکړو څلوېښت کاله دې چندې ولګولې دیارلس دې حجونه او نولس دې عمرې وکړې خو تر اوسه د په رب العالمین باندې قسمي لکه دوايي ورکوي د دې دوايي سره مینه هم د دې بچي کوي دا عبادتونه ټول ستا روحاني علاج دی زه د دې عبادتونو سره مینه د دې دپاره کوم چې کله ته دا روحاني دوايي استعمال روحاني صحت ښه کېږي که نه زه په دې نه یم مین ته به په مانځه مین یې خو زه په مانځګدار مین یم جي ووایې که نه سبحان الله خو ووایې تبا په مانځه مینې خو زما خبره واورې الله الله ویما زما خبره واوره تبا په مانځه نه مین د مانځه سره خو زمینه زما بنده ستا دپاره کومه عبدالله دی جی لکه مونځ بیت الله دی او دا چې کوم مونځ کوي دا عبدالله دی جی پوهېږئ په خبره دا چې مونځ دی نو دا بیت الله دی ووایه دا چې مونځ دی نو دا او دا مونځ کوونکی چې دی دا عبدالله دی نو بیت الله او عبدالله کې لږ فرق محسوس کوي بیت الله دې ته هم نسبت د الله دی عبدالله دې ته هم عبدالله دې ته هم نسبت د الله دی خو لږ غونته فرق پکې دی که تاسو ما ته ګورئ او متوجه نو پاپا ته نسبت او عبدالله ته نسبت لږ غونته فرق پکې دی لږ ډېر زیات نو بیت الله عبدالله نمبر راغلی خلقت بیدیا یو لاس هم نه دی ویلی وی ای عبدالله ته څومره اعلی عرفای اعظمې اطیقې اکبرې اعلی ته څومره اکرمې ته څومره الله پته مینما او تما د تمام او دلحاجو کړه تنه خبر عرش نمبر راغې مای جوړ شو کن نو عرش جوړ شو د فرش نمبر راغې مای جوړ شو کن نو جوړ شو د جبرائیل نمبر راغې مای جوړ شو کن نو جوړ شو د جبرائیل نمبر راغې ما په کن باندې جوړ کو خو چې ستا نمبر راغې بیدیا ما د خپل ربوبیت الله سبحان دې ته جوړ کړې یو فرق کوم راضي بشي کنه خیر دې کې کینې پر باندې ځان کو حقا د بیت الله په وجه تل راته وای علماء هم دعوت فکر ورکو تاریخ انسانیت کې د آدم علیه السلام نه ونسا د پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې عبادت باندې څومره کسان جنت ته تللی یا مغفرت شو د ماته د لاس په وته تګي کړ دي جی تګي سپیله زور وای سړی حیثیت په سپینه لګ ډیری کنه نو کده ته کنزل وکړو نو کده د غیبت دی او کو اجي سي نو کده د چغلي دی وکړه تبلیغي سي جی کده یتیم مال دی او منګدار سي کده خور په میراث باندې دی قبضه وکړه اجي سي دوکا سپیسره خېګړه فاما اذا مبتلاه ربه څنګه درګه ونعمه کله الله تبارک چې کله د پدې انسان باندې فضل وکم باندې وکم نعمتونه ول ورکم فیقول ربي اکرمن
نو دے ہر دے کی کینی شروع کا کی ہوئے اللہ مالا عزت رکھو اللہ مالا مال رکھو اللہ مالا اولاد رکھو اللہ مالا نعمت نہ رکھو اللہ پما باندې فضل کو واما اذا سمجھے واما اذا مبتلاه ما ویلی چې خپاسل کو وای کنه سبحان الله دا خبره صحیح وا او دار شوم نشم کار می بند شو خدای می نا فرمان شو اولاد می دلاس نه وت او بیزت شوما ذلیل او رسوا شوما او دا الله دا سینه ته دروه زکز کوم خوشحالی ورکوم راحت ورکوم اطمینان ورکوم ز الله خزه تابعدار جوړوم اولاد فرما بردار جوړوم ز اولاد زمکه تویم تابعدار شاه هوا تویم تابعدار شاه زمکه او اسمان تویم تابعدار شاه حتی کې پرشکل دا جړاو کې نو دبرن आवाज دی الله تکرمون الیتیم دا ته چې ذلیل شوي نه دا پرې خو دیو ذکر دې پرې خو تلاوت دې پرې خو سیرو ذیل نبی تله حج عمر دې پرې خو کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما کلا الله ورکول دی پری خودو دی یتیم سره دی مینه پری خودا یتیم دی پخپل دسترخوان کې نول پری خودو دی یتیم په سر دی لاس یې خودل پری خودو یتیم لدی ډوډۍ ورکول پری خودو یتیم لدی جامې ورکول پری خودو جمع دی یتیم لدی کوټ ورکول پری خودو بلا تکرمون الیتیم ټول واوري الله وای چې د کوم پوری تا یتیمان د خپل سره نه لګولي الله وای زما د پجلال قسم قیامت براشي بن کیننی ولا او پخپل عجز کمزور نو مسکینانو د پاره خلکو ته سوال کے گاونڈی غریب دے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ سبحان اللہ وی ما تپتا دا تعجز استاثر نشتا ولا تحاضون علی طعام المسکین لار شمار کی توزا دغه بازار توزا وګوره دا سړی مالدار دی تا پیجنی وته نا جوړ دې د دوايي پیسې وسره نشتا مال مر چبسي تپوسو کده خدای د پاره دوايي ولا والا اے اجي سیب زما گاون کې سړې دې خبر تا اسپیټال ته دې تګرا تک کرایا وسره نشتا اے اجي سیب د خدای د پاره پاغه گاون کې یو کونډ د درې یتیمان دي لونو دوی یتیمان ځامنې دي جامې نشته جامې ولا والا الله تبارک وتعالى فرمایي زما دې په خپل محبت باندې قسمی کتا د دې یتیمانو مسکینانو د پاره په دې غلې کو او چم کې سوال شروع کو الله قسم خوري تبستا د دنیا زندگی هم جنت کم وي او کدی مسافر دا سامان نو راغسته نو بیا به قصه ورانه دا دروخو اے مسافرانو دا سامان پتہ نه لګي ٹھیک ده که خیری مخکې دویمه خبره سوره حدید کې الله تبارک وتعالى تسا انداز صبر کوي وی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب یو سٹیشن ولهو دویم سٹیشن وزینا دریم سٹیشن وتفاخر بینکم سلورم سٹیشن وتکاثر فی الاموال والاولاد اچھا دنه چې کوم مشری هغه وته قاریږي کوي چې پرې دا وایي شي ودا کم چې وته قاریږي دا وړو کې دا کار خګنی که بدګنی کنه سړی قلار چې ما خپل کار دې کار دی وی دا کوم کار چې کوم کار خدا دی او دا بل چې تلګ لوی دی دا وی
دا ته څه کوې خاورو کې لوګیا خو دغه چې د دغه سټیشن نه راشي او د دویم سټیشن ته شي داسې الکوالي ته برابر شي نو رښتیا ووایه دته چې بیا تا هغه زوړ کاریات کې دته هغه ښه ښکاري که بد زوره وایي که نه نو هلکه تا به دا کار کوې هلکه غول مې خوړلي وې خو دا کار دا خو ښه کار نه نو ما چې به تا ته وې تا خو به نه منله بس وایي نه پوهېدم نو بیا درېم سټیشن راشي جی وایي که نه هغه عمر کې چې ښکلې ګړۍ په کار وه بیا چې هلکوالي ته لار بیا هم نه وه په کار بیا مخکې لهو هغه چې سره فایده نه وي دا دویم لعیب سیکل چلی که نه څه لږه لږه فایده شته لعب او لهو کې دا فرق دی اوس وزینه اوس یې ښکلې ګړۍ په کار ښکلی موبایل یې په کار جی او ښکلې جامې په کار جی که نه او ښکلی که نه او که نه ووایه سبحان که نه پوهېږئ پوه شئ بس حسن دی په حسن مړ دی کله به داسې کوي او کله به دا چل کوي او کله به دا چل کوي بس دی په دې کې دی چې که نه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني نو چې کله دی د ځوانۍ نه مخکې شي د څلوېښتو کالو ته ورسي او په بره لږ لاړ هغه ته هغه د ور کوټوالي هغه کارونه هم بدکاره شي هلکه دا مې څه په ګن کې سرومه هغه د لعب زمانه ورته هم بدښکاره شي هغه دا چل چې به یې کو وسې چې بچی دا چل کې هغه ته وایي څه د دا نه دې ډمرخ کړ دی خو هغه بچی هغه ورته نه بچي پوهه خو ته هم در پرې کړ په دې هم ګاډی بولی دی داسې خو نه ده اوس ته حاجي صاحب جوړ کړي پخوا خو حاجي صاحب نه دی په آرمي کې میجر دی او یو د خیره سره په کاناډا کې دی او یو دلته خپل کاروبار دو کوټې دي ماشاءالله دی بس دا مشغله شوه وتکاثر فی الاموال والاولاد او چې کله ادېړ عمر ته ورسي داسې د اویاو نه هم برشي اتیاو کالو ته ورسي نو بس بیا خو یو قصه شکر دې په مال ګټلې دې ډېر حال خدای پاک را کړی دی ډېر اولادونه الله را کړي دي زما د وو نسلو دپاره کافي دي نو اول هغه کار یې کوو هغه دویم ته هغه بدکاره شو دویم چې کله دریم درجې ته راغی هغه ته هغه کار بدکاره شو چې کله څلورم سټیشن ته راغی دته د دریم سټیشن کار بدکاره شو کله چې پنځم سټیشن ته راغی نو دته د څلورم سټیشن کار بدکاره شو دی په دې پنځم سټیشن ول نو د هغې نه ښه دا ده چې د هغې د راتلو نه مخکې موږ د خپل الله سره ځان جوړ کړو د څه په ذریعه چې ژبه پاکه کړو او زړه پاک کړو نو که داسې مجالسو کې کینو د الله والو سره رابطه د علماو سره ناسته بلاړه د دو مجلسونو کې کېناستل د دو ادب او احترام ما د یو الله والا نه واورېدو چې کوم سړی د علماو قدر ادب او احترام کوي هغه د دې ادب او احترام په وجه سره الله نو چې زړه پاک شو دی جنتي شو الله دې موږ ټول جنتیان کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تاسو له خوندر کړل زه ستړی شو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا قبول کا الله د مرګ نه مخکې زموږ زړونه پاک کا زموږ ژبې پاکې کا زموږ د زړونو نه کینه بغض حسد لرې کا زموږ په ژبو باندې الله د یو بل سره د محبت الفاظ جاری کا تعریف جاری کا دعا جاری کا د تعاون الفاظ جاری کا د خوشحالۍ ژبه چې بل مسلمان ته به تکلیف رسید هغې نه زموږ حفاظت وکړه الله چې د بل مسلمان زړه پسې رلی کېږي الله د هغې ژبې نه زموږ حفاظت وکړه الہ العالمین د یتیمانو په سر د لاس د ایښودو توفیق راکړه د یتیمانو سره د ښېګړې توفیق راکړه د خویندو په میراث کې حق د ورکولو توفیق راکړه د ښځو د مهرونو ادا کولو توفیق راکړه
د غریبانو مسکینانو سره د ښېګړې توفیق راکا الله زمونږ د عبادتونه د دې حقیقت زمونږ نصیب کا د دې حقیقت په عمرونو کې علمونو کې اولادونو رزقونو کې مالونو کې ظاهر او باطن کې برکتونه واچوا او الله دا دعا د ټول حاضرینو په حق کې قبول کا د ټول سامعین او ناظرینو په حق کې قبول کا الله کم مرګرو چې ما ته خاص